یقیناً یہاں ایک مکمل اور مفصل کہانی پیش کی جا رہی ہے جس کا عنوان ہے سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اخلاقی سبق بھی شامل ہے جو بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے حصہ اول۔ ایک عام لڑکا کہانی ایک چھوٹے گاؤں کے لڑکے احمد کی ہے۔ احمد ایک سادہ محنتی اور دیانتدار لڑکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور گاؤں کے پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے والد کھیتی باڑی کرتے تھے اور ماں گھریلو خاتون تھیں۔ احمد بہت خوش اخلاق اور باادب تھا۔ اسکول کے تمام اساتذہ اسے پسند کرتے تھے کیونکہ وہ نہ صرف پڑھائی میں اچھا تھا بلکہ دوسروں کی مدد بھی کرتا تھا۔ لیکن ایک بات ایسی تھی جو اسے دوسرے بچوں سے الگ کرتی تھی اور وہ تھی سچ بولنے کی عادت۔ اس کے والدین نے اسے شروع ہی سے سکھایا تھا کہ بیٹا سچائی کڑوی ضرور ہوتی ہے مگر اسی میں کامیابی ہے۔ حصہ دوم۔ پہلا امتحان۔ ایک دن اسکول میں ریاضی کا ٹیسٹ ہوا۔ احمد نے خوب تیاری کی تھی لیکن جب ٹیسٹ ہوا تو اس کا ایک سوال رہ گیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے پرچی نکالی اور احمد سے کہا، یہ دیکھ لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ احمد نے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ نقل کرنا غلط ہے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ امتحان کے بعد استاد نے پرچوں کی جانچ کی اور احمد کو 8/10 نمبر ملے جبکہ اس کے دوست کو پورے نمبر ملے۔ سب بچوں نے دوست کی تعریف کی مگر استاد جانتے تھے کہ وہ لڑکا نقل کرتا ہے۔ انہوں نے احمد کو بلا کر کہا، بیٹا تم نے سچائی کا راستہ اپنایا اور ہم تم پر فخر کرتے ہیں۔ تمہارے جیسے بچے ہی ملک کا مستقبل روشن کرتے ہیں۔ حصہ سوم۔ دوسرا امتحان۔ گاؤں کی چوری۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں چوری ہو گئی۔ چور نے ایک دکان سے قیمتی چیزیں چرا لی۔ سارا گاؤں پریشان تھا۔ چور کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن احمد اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکے کو چپکے سے ایک قیمتی گھڑی نکالتے ہوئے دیکھا جو چوری شدہ سامان میں شامل تھی۔ وہ لڑکا گاؤں کے ایک امیر شخص کا بیٹا تھا اور سب لوگ اسے بگاڑا ہوا مانتے تھے۔ احمد الجھن میں پڑ گیا۔ اگر وہ سچ بتاتا تو وہ لڑکا سزا پا سکتا تھا اور احمد کے والدین کو بھی مشکلات ہو سکتی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سچ چھپانا بھی غلط ہے۔ اس نے ہمت کی اور گاؤں کے بڑوں کو جا کر ساری بات بتا دی۔ شروع میں کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا مگر جب وہ گھڑی برآمد ہوئی تو سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کے بزرگوں نے احمد کی تعریف کی اور کہا، یہ بچہ ہمارا فخر ہے، اس نے ہمیں دکھایا کہ سچائی کا راستہ کتنا مشکل مگر ضروری ہوتا ہے۔ حصہ چہارم۔ مشکلیں بڑھتی گئیں۔ چور لڑکے کے والد نے احمد کے والد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، یہ اپنے بیٹے کو چپ کراؤ ورنہ ہم تمہاری زمین چھین لیں گے۔ احمد کے والدین پریشان ہو گئے لیکن احمد نے ان سے کہا، ابو اگر ہم سچ کے راستے سے ہٹ گئے تو ساری عمر ضمیر ہمیں ملامت کرے گا۔ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس کی باتوں نے والدین کو حوصلہ دیا۔ گاؤں والوں نے بھی احمد کا ساتھ دیا اور آخرکار چور کے خاندان کو معذرت کرنا پڑی۔ حصہ پنجم۔ انعام اور پہچان۔ چند مہینوں بعد ایک تعلیمی پروگرام میں احمد کو بطور مہمان بلایا گیا۔ اسے ایک سچائی کا سپاہی کا خطاب دیا گیا۔ اس کے اسکول نے اسے اسکالرشپ دی تاکہ وہ مزید تعلیم حاصل کر سکے۔ اس دن احمد نے اسٹیج پر کہا، سچائی کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو ڈرائیں گے، اکسائیں گے، لیکن اگر آپ دل سے جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں تو کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ سچ آخرکار جیتتا ہے اور سچائی ہی انسان کو عظیم بناتی ہے۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اخلاقی سبق۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا مگر یہی انسان کی اصل پہچان ہے۔ وقتی فائدے کے لیے جھوٹ بولنا آخرکار نقصان کا سبب بنتا ہے۔ چوہے کو شروع سے ہی سچ بولنے اور حق کا ساتھ دینے کی تربیت دینا ضروری ہے۔ سچائی کا راستہ تنہا ہوتا ہے لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ یقیناً ذیل میں ایک مکمل اور جامع کہانی۔ سچائی کا راستہ مشکل ہوتا ہے
के उन्वान से पेश की जा रही है। ये कहानी बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमोज है और सच्चाई, दियानतदारी और सब्र की अहमियत को उजागर करती है। सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है। एक सबक आमोज कहानी। हिस्सा अव्वल। एक गरीब लड़का। एक छोटे से गांव में अली नामी एक गरीब मगर ईमानदार लड़का अपने वालिदैन के साथ रहता था। अली के वालिद एक मामूली किसान थे और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाते थे। अली निहायत ज़हीन और मेहनती तालिब इल्म था, मगर उसकी सबसे नुमायां खूबी इसकी सच्चाई और दियानतदारी थी। गांव के स्कूल में अली हमेशा पहली पोजीशन हासिल करता, लेकिन इसकी हालत निज़ार देखकर अक्सर उसके साथी इसका मजाक अलिफाड़ती। एक दिन उस्ताद ने अली से पूछा, बेटा तुम हर वक्त सच बोलते हो, कभी झूठ बोलने का सोचा भी है? अली ने मुस्कुरा कर कहा, उस्ताद जी, झूठ वक्ती फ़ायदा तो दे सकता है, मगर इंसान का ज़मीर इसे सोने नहीं देता। मैं चाहे जितना भी गरीब हूँ मगर दिल से मुतमईन हूँ। हिस्सा दुवम। एक मुश्किल फैसला। एक दिन अली के वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में दवा लेने के पैसे ना थे। अली ने बहुत जगह काम तलाश किया, मगर हर जगह उसकी उम्र का बहाना बनाकर इनकार कर दिया गया। एक दिन वो शहर की तरफ निकला, शायद कुछ मजदूरी मिल जाए। रास्ते में अली को एक बटवा मिला जिसमें हजारों रुपए थे। इसके दिल में ख्याल आया कि ये पैसे लेकर वो अपने वालिद का इलाज करवा सकता है, माँ के लिए दवाइयाँ ला सकता है, स्कूल की फीस दे सकता है। मगर फौरन इसके ज़मीर ने आवाज़ दी, ये तुम्हारे पैसे नहीं हैं। अगर तुमने ये पैसे रख लिए तो तुम भी उन चोरों जैसे बन जाओगे जिन्हें तुम हमेशा बुरा कहते आए हो। अली ने बटवा खोला, इसमें एक विजिटिंग कार्ड था। वो पते पर पहुंचा और बटवा इसके मालिक को वापस कर दिया। मालिक ने हैरत से पूछा, बेटा तुमने ये बटवा मुझे क्यों लौटाया? तुम तो इसे रख सकते थे, कोई तुम्हें कुछ न कहता। वो अली ने कहा, जनाब मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी और की चीज़ रखूं। मेरे वालिद बीमार हैं, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी झूठ अचोरी से मदद नहीं मांग सकता। वो शख्स बहुत मुतासिर हुआ। इसने अली को गिले लगाया और कहा, बेटा तुम जैसे लोग बहुत कम होते हैं। तुमने सच्चाई का जो रास्ता चुना है वो मुश्किल जरूर है, मगर इसी रास्ते पर चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हिस्सा सिवम। इनाम नहीं, इज्जत चाहिए। वो शख्स एक बड़ा ताजिर था। इसने अली को अपने इदारे में मुलाजमत की पेशकश की और साथ ही इसके वालिद के इलाज के लिए माली मदद भी दी। अली ने शुक्रिया अदा किया मगर कहा, जनाब मैं मदद जरूर लूंगा, मगर सिर्फ काम के बदले। मैं भीख नहीं लेना चाहता। ताजिर ने कहा, यही तो तुम्हारी असल दौलत है, तुम्हारी खुददारी। चंद महीनों में अली ने इस इदारे में अपनी मेहनत से सबको हैरान कर दिया। इसने कारोबारी हिसाब किताब में ऐसी जहानत दिखाई कि ताजिर साहब ने इसे स्कॉलरशिप दी ताकि वो आला तालीम हासिल कर सकी। चाहा सच्चाई की जीत। सालों बाद अली एक कामयाब और मशहूर बिजनेसमैन बन गया। अब वो खुद भी गरीब बच्चों की तालीम के लिए फंड्स देता था। इसने एक तालीमी इदारा भी कायम किया जहां दियानत, सच्चाई और मेहनत का दर्स दिया जाता था। एक बार एक रिपोर्टर ने इससे पूछा, अली साहब अब की कामयाबी का राज किया है? अली ने जवाब दिया, सच्चाई। ये रास्ता कठिन जरूर होता है मगर मंजिल बहुत शानदार होती है। इख्तिताम। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि कई दफ़ा आजमाइशों से भरा होता है। लेकिन जो लोग अब कदमी से सच्चाई का साथ देते हैं, कुदरत खुद उनके लिए रास्ते बनाती है। वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोलना और किसी का हक छीनना शायद आसान लगे, मगर ऐसी कामयाबी देरपा नहीं होती। सच्चा, ईमानदारी और मेहनत ही असल खजाने हैं, जो इंसान को न सिर्फ कामयाब बनाते हैं बल्कि इज्जत और सुकून भी अता करते हैं। नीचे इस सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है कि मौजू पर तफसीली मजमून पेश किया जा रहा है। तारुफ। सच्चाई इंसान की रूह की वो बुनियादी कदर है जो हर मुआशरे और तहजीब की बुनियाद रही है। लेकिन हकीकत यह है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा हमवार नहीं होता, बल्कि ये बेशुमार चैलेंजेस, मुश्किलात और रुकावटों से भरा हुआ है। इस मजमून में हम इस अमर पर गौर करेंगे कि सच्चाई के रास्ते की मुश्किलें क्यों होती हैं, मुख्तलिफ समाजी, इखलाकी और नफ्सियाती पहलू क्या हैं, और इंसान किस तरह उन चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए सच्चाई की जानिब कदम बढ़ाता है। सच्चाई सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक अमली उसूल है जिस पर फ़र्द की शख्सियत और उसके मुआशरती रिश्ते मुनहसर होते हैं। आज के दौर में जहां झूठ, फ़रेब और जालसाजी के वाक़यात आम हो गए हैं, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करना और उस पर डट जाना एक नायाब खूबी समझी जाती है।
اور اخلاقیات کا رشتہ سچائی اور اخلاقیات کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اخلاقی اقدار میں سچائی کو ایک اعلیٰ معیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور امن کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کے افراد سچائی کے اصول پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی سچائی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، معاشرتی تانے بانے میں دراڑیں پڑتی ہیں۔